اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10، اور جناب آج ہے ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی میزبان مائلہ نصیر آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے پربہار موقع پر کہ آقا دو جہاں، محبوب رب کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نبیوں کے سردار ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جناب جن کی آمد سے پہلے معجزات رونما ہونے لگے، یتیم مساکین کمزور ناتواں سہراب ہونے لگے، اور زمین سرسبز و شاداب ہونے لگی، یتیموں بیواؤں مساکینوں پر شفقت ہونے لگی، اور نور خداوندی سے دنیا پر نور ہو گئی کہ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے۔ ناظرین، آج کا پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہے جناب سیمی فائنل راؤنڈ، اور آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ججز پینل میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، جو ججز تشریف فرما ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے، اور آج ہماری پہلی جج، پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی، ہم سب کی ہر دل عزیز، موسٹ فیوریٹ اور موسٹ سینئر ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپا، آپ کو آج کے اس سیمی فائنل راؤنڈ میں خوش آمدید کہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ہماری دوسری جج، آپ سب کی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت پسندیدہ نعت خواں، محترمہ شمائلہ ناصر صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور آج کے پروگرام کی ہماری تیسری جج، آپ سب کی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت پیارا نام، محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شگفتہ باجی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج کا پروگرام سیمی فائنل راؤنڈ ہے، اور یہ ایک بہت ہی ٹف راؤنڈ ہوتا ہے کنٹیسٹنٹ کے لیے، اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ آج کے اس راؤنڈ میں بھی موجود ہیں جناب 3 کنٹیسٹنٹ، اور آج ان 3 کنٹیسٹنٹ میں سے کون ہوگا وہ جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سیمی فائنل راؤنڈ کو کوالیفائی کر کے گرینڈ فنالے میں شامل ہو جائے گا۔ تو ججز کی اجازت لیں گے اور آج کے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپا، اجازت ہے؟ تو جناب آج کی جو پہلی شریک ہیں، نام ہے آپ کا انمتا احمد، اور تعلق ہے آپ کا کراچی سے۔ ان کو دعوت دینا چاہوں گی روسٹرم پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے
हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगा जगा नए उन्वान है, सना के लिए बने हैं दोनों जहां, शाहे दो सरा के लिए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। जनाब अनमता अहमद कलाम पेश कर रही थी और ताल्लुक़ है आपका कराची से। आपा की जानिब आएंगे। आपा, आपसे कमेंट्स में। कराची की बच्चियां जो इस दफ़ा निकल के आ रही हैं तो क्या बोले आप, कुछ बोल ही नहीं सकते। और फिर इस कमाल इस बच्ची की ये थी कि शाहिद दूसरा उसने बहुत अच्छे तरीके से कहा, फिर उसने महफिल कौनन तो ऐसे उसने ट्रिक से पढ़ाया कि कमाल है। अच्छा, दूसरी बात ये, हम हमेशा महमूद आप से महमूद, दिस इज़ द राइट वर्ड, तो उसको समझ भी थी, उसके अंदर ठहराव भी था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी कुछ ज़्यादा ही था, है ना। जी शुमाइला बाजी, क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? माशाअल्लाह, कलाम का चुनाव बेहतरीन था माशाअल्लाह। कहीं कहीं थोड़ा बहुत था जो मुझे लगा, नूर जैसे आपने पढ़ा, महमूद पढ़ा, तो वो कुछ क्लियरिटी उसमें मुझे कम लगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा निभाया। तो बस ये 2-3 चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी तो फिर कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह बेस्ट। जी शगुफ्ता बाजी, क्या कमेंट्स देंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अनमता ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो लगी वो ये लगी कि हमने ये कलाम जब भी सुना एक ही तर्ज में अक्सर सुनने को मिला। आज इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पढ़ा और मज़ा आया, दिल खुश हुआ कि चलें कुछ नई तर्ज़ें भी बन रही हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से निभाया। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद आगे कामयाबी अता फरमाए। और जनाब ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप जो है वो अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं कि सना ख्वानी कहते हैं ना कि नात सीखने के, नात को पढ़ने के कुछ आदाब होते हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर जजेस मौजूद होते हैं जो आपकी इस्लाह कर रहे हैं और इतने खूबसूरत अंदाज में इस्लाह करते हैं कि आपको सीखने में मज़ा आता है और उन्हें बताने में भी मज़ा आता है। कि कहते हैं ना कि जब तक कोई सिखाने वाला ना हो, जब तक कोई जज करने वाला ना हो, तो फिर आपके पढ़ने का भी फिर वो फ़ायदा नहीं होता और आप खुद से जो है अपनी गलती को उस तरह जज नहीं कर सकते और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ गलती की है। जो नए सीखने वाले होते हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए, तमाम कंटेस्टेंट के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमारे साथ ये सीनियर जजेस मौजूद हैं जो हमें सिखा रहे हैं। और ARYQ TV हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ पर आकर आप अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीज़न वाइज आप इसको देखते आ रहे हैं माशाल्लाह, 10 साल से
آپ جو ہے اس سیزن کو دیکھ رہے ہیں اور ان 10 سالوں میں آپ نے سیکھا بہت کچھ، اور ان سارے سالوں میں دیکھ کر جو ہم پرانے جتنے پچھلے سیزن سے ان کی اگر بات کریں تو ان سیزن سے کنٹیسٹنٹ سیکھ کر آئے ہیں، اور آج اس سیمی فائنل راؤنڈ میں ہمیں جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ بچے جو ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور پریکٹس کے ساتھ آئے ہیں کہ انہیں سیمی فائنل سے جو ہے آگے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ آج کی ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ تھی، آپ نے انہیں سنا، انمتا احمد کو۔ آج ہمارے ساتھ جو 2 کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو بھی سنیں گے، لیکن جناب یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ان دونوں کو سنیں گے کہ آج وہ کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں، سیمی فائنل کی تیاری کے ساتھ آئی بھی ہیں یا نہیں۔ تو دیکھنا مت بھولیں ARYQ TV پر مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 یہ سیمی فائنل راؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی اگلی ثناخواہوں سے سنتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10، اور جناب آج ہو رہا ہے سیمی فائنل راؤنڈ، سیمی فائنل ایپیسوڈ ہے جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین یہ وہ راؤنڈ ہے کہ جس کا پریشر جو ہے وہ کچھ بچوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سیمی فائنل راؤنڈ ایک ایسا راؤنڈ ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے اپنی پرفارمنس بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھا سکتے ہیں، اور یہی وہ راؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے فائنل راؤنڈ کے لیے، گرینڈ فنالے کے لیے۔ تو جناب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو تینوں کنٹیسٹنٹ موجود ہیں وہ کیسا کلام پڑھ رہی ہیں، اور پہلے کنٹیسٹنٹ کو آپ سن چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کی دوسری کنٹیسٹنٹ دعوت دینا چاہوں گی اسرا ناز کو، اور کلام پیش کر رہی ہیں اسرا سکون پایا ہے بے کسی نے، اور کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ جی اسرا۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوشا محبت زہر عقیدت، یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوشا محبت زہر عقیدت کہ زباں پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں، سکون سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسرا ناز کلام پیش کر رہی تھیں، سکون پایا ہے بے کسی نے۔ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی جانب آئیں گے اور کامنٹس لیں۔ بہت خوبصورت آواز، پڑھنے کا انداز بہت اچھا، رچاؤ کے ساتھ ایک ایک لفظ جو تھا نا وہ تھا، یعنی میں کم سے کم چاہ کر بھی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکتی، تو میرے حساب سے تو بہت ہی اچھی۔ جی شمائلہ باجی کیا کامنٹس؟ ماشاء اللہ، کلام کا چناؤ ماشاءاللہ اب جو ہے وہ اور بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے QTV کا خاصہ ہے کہ کلام کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، پڑھنے کا انداز جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، اور سکون پایا کو سکون سے ہی پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ ہر طریقے سے۔ کہیں کہیں سانچے پہ جو سانچے پڑھا اور زباں پڑھا،
वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि इधर उधर हुआ है, लेकिन निभा लिया उसको अच्छी तरीके से। जी शगुफ्ता बाजी, आपसे कमेंट्स लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा असरा ने, और सुकून को वाकई इतने सुकून से पढ़ा कि वो सुकून हमारे अंदर उतर गया। वही बात कि नात ख़्वानी हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसे महसूस करना पड़ता है। सरकार का नाम ऐसा है ना कि अब हम जब ये कहते हैं कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार के लिए कुछ भी कहा जाए, कोई बात कही जाए, सना की जाए, कुछ भी कहा जाए, वो इतना प्यारा लगता है, और फिर इतने सुकून से पढ़ा जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई गलती। और जो शुमाइला ने बताया वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है हर बच्चे को समझनी चाहिए, और गलती की कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं कि मैं जिसमें मीन में निकाल के ये बताऊं कि ये है या ये है, लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरत पढ़ा। हाँ, बहुत खूबसूरत पढ़ा, यानी कॉम्पिटिशन लग रहा है। अब आखिर में सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि तीनों में क्या है, यानी हमें लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। और सेमीफाइनल राउंड है जनाब, तो सेमीफाइनल राउंड में जो है वो बच्चियां बहुत तैयारी के साथ आई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो फाइनल राउंड में जाए, और इसी तरह वो अपनी प्रैक्टिस रखती हैं। और ये जो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। और ARY QTV की ये जो काविश है जनाब, एक ऐसी काविश के जिसमें आप जो है अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। नात ख़्वानी करना तो सब जानते हैं, लेकिन उसके कहते हैं ना, नात ख़्वानी के कुछ आदाब भी होते हैं, उसको सिखाना और उसकी बारीकियों को सुधारना कि आप किस तरीके से लफ्ज़ की अदायगी कर सकते हैं, और लफ्ज़ का जो मफ़हूम होता है, जो पूरा सेंटेंस होता है, उसको अदा किस तरह कर रहे हैं। जैसे हमारे जजेस आज बता रहे हैं कि आपने सिर्फ कलाम को पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको समझना भी है, फील करना है कि आप अदा क्या कर रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं। तो यही इस प्रोग्राम का मकसद है, और उम्मीद यही करते हैं कि आप सब जो है इस प्रोग्राम से सीख रहे होंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट राउंड में और सेमीफाइनल राउंड के बाद जब ग्रैंड फिनाले में हम आएंगे, तो कोशिश यही होगी और उम्मीद भी यही होगी उन कंटेस्टेंट से कि वो जो है भरपूर तैयारी के साथ आएँ और जजेस को किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ही ना दें। और जनाब ये खुशनसीबी है कि हम सरकार की सनाख्वानी कर रहे हैं, और दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह मुक़द्दसा में इसको कबूल व मकबूल फरमाए। और आज का राउंड सेमीफाइनल राउंड है, और जनाब आज के प्रोग्राम की जो हमारी तीसरी कंटेस्टेंट हैं उनको हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और आप देखते रहिए मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10, और आज है जनाब सेमीफाइनल राउंड। और सेमीफाइनल राउंड में आप देख रहे हैं कि बच्चियां किस तरह तैयारी के साथ, भरपूर तैयारी के साथ आ रही हैं, और मौका नहीं दे रही जजेस को कि जजेस उनकी कोई बड़ी गलतियों को नोट डाउन करें। और यही होना चाहिए एक बेहतरीन सनाख्वां के लिए कि वो भरपूर तैयारी के साथ आएँ जब आप कंपटीशन में आ रहे हैं। और कबूल करने वाली ज़ात तो जनाब अल्लाह तबारक व तआला की है। भाई ये बच्चे तो हमसे डर भी नहीं रहे हैं, हम क्या करें? डरेंगे नहीं ना, आप जरा इतने प्रेशर खूबसूरत में- अंदाज में माशाल्लाह हमारी इस्लाह करती हैं, तो बच्चों को मज़ा आता है कि बच्चे आपसे सीखते हैं, और हमारे लिए इससे बढ़कर एजाज़ और क्या होगा कि हम आपसे सीख रहे हैं। हम कभी कभी हम किसी बच्चे से भी सीखते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं तो बहुत दफ़ा अब बच्चों असल में बात यह है कि माशाल्लाह बच्चियां अब इतनी आकर इतने मुकाबलों में जो नहीं आगे बढ़ सकी, लेकिन इन लोगों ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो हम हमारे ज़माने में तो कुछ था और ही नहीं। आपा की खसूसियत यही है कि जो एक हौसला दिया जाता है बिना किसी डर के कि इसको खुल के आपने पढ़ना है, तो फिर जाहिर सी बात है डर को ख़त्म ही होना चाहिए। और एजाज़ की बात ये है कि आप हमारे साथ हैं, और उससे बड़ी बात साथ में ये भी है कि सना खान रसूल जो हमारे साथ जूनियर्स हम इन्हें कहेंगे कि इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नाम बनेंगे इंशाअल्लाह ये आगे जाकर। तो आप ये देखिए वो भी सीख रही हैं कि कोई डर इसी वजह से निकल गया है कि हम सीख ही रहे हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे डर के वजह से जो है ना वो और सीख नहीं पाते। QTV और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें घर वालों का भी बहुत हाथ है ना आपा। घर वाले अगर इनको मोटिवेट ना करें या ये कह दें कि बस हारती ही रहती हो हर वक्त, तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। असल में मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगी कि जो हमारे जजेस होते हैं ना, और जगह पे देखते होंगे, वो हर बच्चे को अपने लेवल से, वो बच्चा पहली सीढ़ी पर है, फिर इसको इतनी बातें सुनाएंगे, उसके बाद से वो कहेगा मैं जाऊँगा ही नहीं। ये हुआ है, मेरे सामने हुआ है बहुत दफ़ा।
تو یہ کہ یہ بچے سیکھ رہے ہیں بھائی، بلکہ ہمیں ہی سکھا رہے ہیں. میں تو یہ جانتی ہوں، سیدھی بات ہے. سبحان اللہ. کیسی جگہ لینی ہے، کیسی، کیونکہ اب یہ بچے ہیں، ان کے گلے کھلے ہیں. ہم پڑھ پڑھ کے ہم جو ہے نا، ہم تو پتہ پڑھ پڑھ کے کیا کچھ کر چکے. سو اس لیے یہ اگر یہ بچے آگے بڑھ، ایک پلیٹ فارم ملا. عامر فیاضی صاحب کی بڑی کاوش ہے، تو یہ لوگ کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی کام کرنے کا موقع دیا. سچی بات ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. بالکل. آپ کی اجازت ہو تو آج کے پروگرام کی جو تیسری کنٹیسٹنٹ ہے ان کو دعوت دیں ہم. شروع کریں. تو جناب آج کے مقابلے کی جو تیسری شریک ہے، نام ہے آپ کا طوبہ علی اور کراچی سے آپ کا تعلق ہے. کلام پیش کر رہی ہیں بندھے ہاتھ کی لاج باٹے رکھنا. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جناب کلام پیش کر رہی تھی طوبہ علی، کراچی سے آپ کا تعلق. اب ہم ججز کی جانب آئیں گے اور ججز سے کامنٹ شامل کریں گے. جی آپ. بھائی یہ تو بہت ہی زبردست. طوبہ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے، بہت اچھی ہے. ابھی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم لکی ڈرا کر لیں گے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رکھے. ہم صرف ایک چیز میں جو اگر کسی بات پہ ہم ادھر ادھر ہوئے بھی تو وہ ہے انتخاب کلام. ٹھیک ہے کہ کس نے ایک جو نعت کی تاریخ ہے نا جو جانی جاتی ہے وہ کس نے پڑھی، بس اتنی بات ہے. ورنہ آپ سب لوگ 100% ہیں. اگر ہمیں نمبر دینے کی وہ نہ ہو نا، آپ کسی بھی محفل میں ہمارے جیسے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے لیول کا پڑھ سکتے ہیں. جی شمائلہ باجی. ماشاءاللہ. کہیں کہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب کہیں کوئی غلطی ہوگی، لیکن طوبہ نے بہت کمال پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور جو جگہیں ان کی وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں. صرف ایک لگتا ہے مجھے تھوڑا سا کہ الفاظوں کو آپ اور کلیئر کر لیں، کیونکہ نبھائے سمجھ نہیں آیا تھا. ٹھیک، بس باقی ماشاءاللہ اوور آل بیسٹ. باقی آگے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آگے. سب کو کامیاب کرے. ہمارے لیے تو خیر بہت مشکل ہے. لکی ڈرا کر دیتے ہیں.
जी शगुफ्ता बाजी। तो सापा ने कह दिया कि लकी ड्रॉ करना है तो फिर करना पड़ जाएगा। नो डाउट इनकी आवाज़ है भी थोड़ी सी मुख्तलिफ, बड़ी सुरीली सी, क्यूट बेबी टाइप ना माशाल्लाह। नो डाउट बच्चे क्या निकालूँ मैं, क्या कहूँ। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो माशाल्लाह हमारे सीनियर्स आपा हैं, शुमाइला है, वो बता देती हैं। तो जब तक हम तक बात आती है तो सारी बातें क्लियर हो चुकी होती हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे और वाकई हम आपसे सीखते हैं। अल्लाह ताला बहुत बहुत नवाजे और दुआएं निकलती हैं ARYQTV के लिए कि ऐसे ऐसे हीरे नगीने उठाकर जो लाते हैं तो उसका मुझे लगता है कि वाकई ये मेहनत नज़र आती है सेमीफाइनल में कि हम जजेस आके फंस जाते हैं कि अब क्या करें। माशाल्लाह तमाम जितनी भी आवाज़ें हमने अब तक सुनी हैं खूबसूरत आवाज़ें हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है नहीं, लेकिन पढ़ना तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, कलाम का सिलेक्शन ये बहुत मायने रखते हैं और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो जनाब आज के राउंड का सेमीफाइनल राउंड के इस एपिसोड में कौन होगा जो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा, हमारे जजेस जो हैं वो रिज़ल्ट फाइनलाइज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि जब कंपटीशन है तो यहाँ पर जो है आपको एक एक बारीकी का ख्याल रखना है, किसी गलती की कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है। और नाज़रीन ये जो सेमीफाइनल राउंड होता है ना तो इसके अंदर तो आपसे किसी गलती की कोई गुंजाइश रहनी भी नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारे जजेस के लिए अभी बहुत मुश्किल हो गया है कि आज के इस एपिसोड में से कौन होगा एक शनाख्वा जो नेक्स्ट राउंड के लिए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो हमारे जजेस जो हैं वो रिज़ल्ट फाइनलाइज कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आज जो है आज के इस एपिसोड से फाइनल एपिसोड में कौन होगा जो क्वालिफाई कर जाएगा। तो आज इस सेमीफाइनल राउंड में से आपने भी बहुत कुछ सीखा और तमाम जितने भी सेमीफाइनल्स आप देखते आए, तमाम जितने भी एपिसोड्स आप देखते आए हैं तो उन तमाम में आपको सिखाया जा रहा है। सिर्फ ये जो है ना ARYQTV का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यहाँ पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंटेस्टेंट जो यहाँ आ रहे हैं, बल्कि वो कंटेस्टेंट जो इस राउंड में क्वालिफाई नहीं होते या वो बच्चियाँ जो हमें ARYQTV के स्क्रीन पर देख रही हैं तो वो भी बहुत कुछ सीखती हैं ताकि वो जब नेक्स्ट राउंड के लिए आएँ और नेक्स्ट मुकाबले में जब वो शिरकत करें तो अपना बेस्ट दे सकें। और वो बारीकियां जो हमारे जजेस हमारे कंटेस्टेंट को बताते हैं, यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं, वो उनको नोट डाउन भी करती हैं और सीखती भी हैं हमारे जजेस से, क्योंकि ये जो सीनियर नाथुआ हैं ये हमारी इस्लाह कर रहे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें शनाख्वानी करना सिखा रहे होते हैं। तो आप आज के रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं चाहूँगी आप तमाम कंटेस्टेंट को, जितने भी पार्टिसिपेंट हमें देख रहे हैं जो अब तक जा चुके हैं, क्वालिफाई नहीं किया और जिन्होंने कर भी लिया है, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, उनकी इस्लाह करना चाहें। उनके लिए देखो बात ये जो प्लेटफॉर्म है ना QTV का, इसने नात खानी के शोबे को बहुत वसी कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम में आप कभी पीछे रह गए, कभी कोई आगे चला जाता है, लेकिन रास्ता खुला हुआ है आप लोग के पास। मैंने भी आपसे कहा था ना कि आमिर फयाज साहब ने ये ज़रूर किया कि जनाब उन्होंने बिल्कुल नए होस्ट, नए कॉम्पेयर, अब तुम भी तो बताओ, तुम भी तो वही हो ना, नहीं हो ना, बिल्कुल। तो मौके देना और मिलना वही एक बड़ी बात है। 6 महीने नहीं लगेंगे आप लोग को कि आप लोग माशाल्लाह अच्छे नाथ, मतलब इंशाल्लाह। तो एक आध प्रोग्राम से कुछ नहीं होता, 50 दफ़ा तो मैं हारी होंगी कॉलेज के ज़माने में। हाँ, तो सही कह रही है। मैं जब पहली दफ़ा पढ़ा, मैंने आज़म चिश्ती साहब को पढ़ा भाई, तो मैं अब गला में, मुझे क्या पता ऊंचा करना क्या होता है, नीचे करना क्या होता है। मैं इतनी मायूस हो गई, मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं फिर मुझे इतना ख्याल आया कि ये तो कोई बात ही ना थी, और मैं सबसे पहले नात खानी के मुकाबले में हारने वालों में से थी। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, अल्लाह का इतना करम हुआ। मेहनत की, सुना नात खानों को, सुना। मैं पढ़ती थी मर्दों की नातें, मंजूर कौनैन साहब, मरहूब हमदानी साहब। आप एनकरेज भी तो नहीं करता था ना उस वक्त कोई? हमें तो बिल्कुल कोई भी नहीं। आपने मेहदी खान साहब, मेहदी हसन साहब की बहुत नाते रमदे, कमाल है वो। असल में हम तो बहुत पुराने आदमी हैं, तो रेडियो के ज़माने के, तो रेडियो पे आती थी, ठीक है ना, टीवी वगैरह पे कभी। तो ये तो QTV की वजह से इतना ज़्यादा हो गया है, वरना पहले सिर्फ QTV पे 9 बजे के 9:30 बजे खबरों के बाद PTV सॉरी एक नात आ जाया करती थी, लेकिन PTV ने बनाया ज़रूर। बिल्कुल। तो जनाब आज के इस सेमीफाइनल राउंड में हम जजेस से जानते हैं कि कौन है जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। आप रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। यही करेगी, मैं ये नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल मरहला है ये, बहरहाल बड़ी
کوشش کی ہے کرنے کی اس کو فائنل. اگر نمبرز آپ دیکھیں تو بس پوائنٹس کا بھی فرق نہیں ہے, لیکن کلام اور پڑھنے کا انداز, کلام کی جو سلیکشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جو حضور کی شان میں ہو, مقابلے کے حساب سے ہوں. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں نا جو حاضری کے حوالے سے ہوتے ہیں, یا ہم اپنی حاجات بیان کر رہے ہوتے ہیں, استغاثے ہوتے ہیں. تو حاپا کے اور ہماری مطلب جو متفقہ فیصلہ ہے وہ اس کے حساب سے طوبہ جو ہیں وہ سیکنڈ ہیں اور انمتا احمد جو ہیں وہ فرسٹ ہیں. اسرا ناز ہے تھرڈ پر. انمتا احمد کراچی سے آپ کا تعلق, اور پیش کیا آج انہوں نے کلام بنے ہیں دونوں جہاں سے شہ دو سرا. وہ اس لیے بھی کیونکہ یہ حضور کی شان اور ان کی سیرت اور ان کے تعریف و توصیف میں تھے. طوبہ کا کلام تھوڑا استغاثے کی طرح, حالانکہ غلطی کوئی اتنی بڑی کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بس کلام کا سلیکشن ہے کیونکہ مقابلہ ہے تو کچھ تو اور پھر ہمارے لیے اسٹرکشنز تو یہی ہے کہ ایک کو ہی آگے لے کے جانا ہے, ورنہ آپ تو کہہ رہی تھی تینوں ہی میرے حساب سے اچھی ہیں. کوئی ہے ہی نہیں بات, صرف یہ کہ نعت کا انتخاب ہوتا ہے کبھی مقابلے میں زیادہ سے چیزیں یہ ہو جاتی ہیں, اور یہی باریکیاں نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہوتی ہیں کہ جس کے بھی آپ پر ہمیں. لیکن ٹائم ہے نا ہمارے پاس, بچیوں کے پاس ابھی تو یہ اسٹارٹنگ ہے, تو آپ نے دیکھنے ہیں کہ کہاں کون سے کلام جو ہے پرفیکٹ پڑھے جا رہے ہیں. تو اگلی بار جب ہم انشاءاللہ آئیں گے تو پھر یہی کلام ہمیں تیار کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل جناب, تو آج کے راؤنڈ کی جو ونر تھی وہ انمتا احمد, کراچی سے آپ کا تعلق, اور جناب آج کے راؤنڈ کو کوالیفائی کر کے ماشاءاللہ یہ جو ہیں آپ کو مبارکباد دیں گے, فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. اب فائنل راؤنڈ میں دیکھنا ہے کہ یہ کیسا پڑھتی ہیں اور فائنل راؤنڈ میں ان کی کیا پوزیشن رہتی ہے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10, اور آج ہو رہا تھا جناب سیمی فائنل راؤنڈ. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے تمام ججز کا میں شکریہ ادا کروں گی, اور تمام جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی, اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. اللہ حافظ. مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. السلام یا رسول اللہ, السلام یا حبیب اللہ. مصطفیٰ مجتبیٰ